ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ രാധാ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധാ മാധവ जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय ഗീവരധാരി. പുറകിലിട്ടില്ല. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गोलोकेर प्रेम धरा हरिराम संकीर्तन की जय. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. श्री भगवान जी की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती नामिने सुभाषमानवी देवी दैदाय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानिकभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानिकविरतापसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमो। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानिकवराय ते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्देष्टः सज्जनप्रियः वैष्णवसर्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। जयतां सुरतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्वपादाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यत्वृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो कृष्णादभिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भीवं श्रीवरत्तरस्थिता कर्षन् वेणुस्वने गोपीं गोपीनाथश्रीस्तना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ സനത് കുമാർ ഋഷികളെ ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്.
അതിനു മുമ്പായിട്ട് ബ്രഹ്മസ്തുതിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ് 4 കുമാരന്മാരോട്, മക്കളായ 4 കുമാരന്മാരോട് പറയുകയാണ് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. പക്ഷേ കുമാരന്മാർ അതിന് തയ്യാറാവുകയല്ല. അവർ പറയുന്നു അവർക്ക് മോക്ഷത്തിലാണ് പ്രാപ്തി, മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലാണ് താല്പര്യം. എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഇരിക്കാനായിരുന്നു അവർക്ക് താല്പര്യം. അത് കേട്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് ദേഷ്യം വരുന്നൊരു ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. താൻ ഭവാഷേ സ്വഭൂപുത്രാൻ പ്രജാസൃജത പുത്രക താൻ നൈച്ഛൻ മോക്ഷധർമാണു വാസുദേവപരായണ. 4 കുമാരന്മാരും വാസുദേവപരായണ. അവർക്കെപ്പോഴും ഭഗവാനോടായിരുന്നു താല്പര്യം കൂടുതൽ. ഭഗവാനിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ്. സൃഷ്ടിയുടെ മുമ്പേ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ്. ആദ്യം ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നു. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നത്. ഇനി ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി, ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 കുമാരന്മാരാണ്. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നാണ് 4 കുമാരന്മാർ വരുന്നത്. അന്നേരം ആ 4 കുമാരന്മാർ വന്നതിന് ശേഷം അവരോട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറയുമ്പോൾ അവർക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ഭഗവാനിലാണ് താല്പര്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള കുറച്ച് സത്സംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് 4 കുമാരന്മാർ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിർത്ത് നിന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് നമുക്ക് ഒരു പാഠമാണ്. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പൊതുവേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ത്യജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തെ ത്യജിക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തെയും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ലോകത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെയും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഇനി ആത്മീയമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ പോലും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്വീകരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഈ ശരീരബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ആത്മീയത, അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം നമ്മൾ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെങ്കിലും എവിടെ താമസിച്ചാലും അതെല്ലാം ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപാധികൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഈ ശരീരത്തിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വ്യക്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് 4 കുമാരന്മാർ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് വലിയ ദേഷ്യമായി. അവധ്യാഥ സുതേരേവം പ്രത്യാഖ്യാത അനുശാസനേ ക്രോധം ദുർവിഷഹം ജാതം നിയന്തും ഉപചക്രമേ. അന്നേരം മക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് വലിയ ദേഷ്യമായി മനസ്സിൽ, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. പക്ഷേ ആ ദേഷ്യത്തെ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനെ പുറമെ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടിവിടെ പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല? കാരണം ബ്രഹ്മദേവന് അറിയാമായിരുന്നു 4 കുമാരന്മാർ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്, ശരിയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതാണ് പ്രഭുപാദി പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. അന്നേരം അതിന് ഒരു തടസ്സം വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യമായി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ ചെയ്യുന്നത് സേവനമാണ്.
അന്നേരം നമ്മുടെ സേവനത്തിനും തടസ്സം വരുമ്പോൾ സേവനത്തിനല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത കൊടുക്കേണ്ടത്, സേവനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യതയുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഈ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക, അതിലൂടെ അവർ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള താല്പര്യം മാറ്റി ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, ഓർമ്മ കൊടുക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എന്നുള്ള ഒരു അറിവും കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. അന്നേരം അവർ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം 4 കുമാരന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു? അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ്ലിയാണ്. അന്നേരം 4 കുമാരന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിലൂടെ ആ വിരക്തി തോന്നി സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിലല്ല താല്പര്യം. അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യും. അന്നേരം നമ്മളും ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതൊക്കെ നിറവേറ്റണം, തീർച്ചയായിട്ടും നിറവേറ്റണം. പക്ഷെ അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതരുത്. നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സേവനം? നവവിധ ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും. ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കോൾ വന്നതാണ്. അന്നേരം ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പല ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവപ്പെടും. അന്നേരം ആസ്വാദനത്തിനുള്ള താല്പര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. അന്നേരം പുറമേ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നും. അതിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആ ആസ്വാദനത്തിലോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ എപ്പോഴും ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖമേ വരും. അതുകൂടാതെ ലഭിക്കുന്ന സുഖമാണെങ്കിൽ താൽക്കാലികമാണ്. അന്നേരം സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇനി സുഖം ലഭിച്ചാലും അത് ക്ഷണികവുമാണ്. അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ ആ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെറുതെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യാസമഹർഷി 4 വേദങ്ങൾ എഴുതി, ഉപനിഷത്തുകൾ എഴുതി, പുരാണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതൃപ്തി വരുന്നത്. കാരണം വേദങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു പുരാണങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ അവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ല വർണ്ണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം വരെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്നത്. അതിനെ കൈതവധർമ്മം എന്ന് പറയും. കൈതവധർമ്മം, കൈവല്യധർമ്മം. കൈതവധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. അതാണ് മറ്റ് വേദങ്ങളിലും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ധാർമ്മികരായിരിക്കണം. ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അർത്ഥം ലഭിക്കും. അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സുകൃതി, അതായത് ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അതായത് സമ്പത്ത്, കീർത്തി, അങ്ങനെ ശക്തി, അതിനെയൊക്കെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ധാർമ്മികരാണെങ്കിൽ അർത്ഥം ലഭിക്കാനുള്ള അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരും. ഇനി അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അർത്ഥത്തെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗം, അതിനെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്, ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണം. അന്നേരം ധർമ്മ അർത്ഥത്തിലൂടെ, കാമപൂർത്തീകരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും ഈ കുറേ
ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഈ ആസ്വദിച്ച് മടുപ്പ് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ, അതിനെയാണ് പിന്നെ അവർ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിച്ചിട്ട് തൃപ്തി വരുന്നില്ല, എത്ര ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അങ്ങനെ അതിലൂടെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോചനമുണ്ടോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില വ്യക്തികൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് ആർക്കു വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊരു നന്ദിയോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ അവർക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നും. ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ അവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ പറയും, ഈ ലോകത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാം വെറുതെയാണ്, എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥരാണ് എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കും. അന്നേരം അതിനെയാണ് മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ? ആ മോക്ഷം നമ്മൾ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, മടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമ്മൾ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോക്ഷത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവസരം കിട്ടിയാലും വേണ്ടവോളം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മടുപ്പാണ്. ഫ്രസ്ട്രേഷനിലൂടെ മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഒരമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി, ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഒരു മായയാണ്, മക്കൾ എന്നെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ്, നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ തീരുമാനം? പറഞ്ഞു, അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചു. ഇനി മക്കളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. ഞാൻ പല രീതിയിലും പറഞ്ഞു, അവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയൊക്കെ പരിശീലിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, മക്കളൊന്നും എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല സ്വാമിജി, അതുകൊണ്ട് ഇനി പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, അതേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കൾ ഫോൺ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മ തിരിച്ചു വരണം, അമ്മയില്ല, നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം അമ്മ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി, മക്കൾ വിളിച്ചു, അന്നേരം ഞാൻ തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് വലിയ വിഷമമാവും, പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കും വലിയ വിഷമമാവും അല്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മക്കൾക്കും ഒരു ചീത്തപ്പേരല്ലേ, അവരെന്തായാലും എൻ്റെ മക്കളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് സ്വാമിജി. എന്തായാലും എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ മായയാണെന്നറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നു. ഞാൻ എന്താ പറയുക? അവർ പോയത് തെറ്റാണെന്നോ വന്നത് തെറ്റാണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ ആ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അവരുമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എന്ന്. ഇനി ചില വ്യക്തികൾ പറയും, ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള സാധ്യത. അങ്ങനെയും വളരെ അപൂർവമാണ്, നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. സുഖം വരുമ്പോൾ സുഖത്തിൽ മഗ്നരായി ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. ഇനി ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാനെ മറക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് ഈ ദുഃഖം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതും മനസ്സിലാക്കാതെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ തെറ്റില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം, ക്ലേശം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് തന്നെയല്ലേ പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് സുഖം ദുഃഖം സമീകൃത്വ ലാഭവും ജയാജയവും. ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉയരണം.
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുവരെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ സത്സംഗത്തിലെ ഭക്തരെക്കുറിച്ചും നമ്മളെല്ലാവരെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്നേരം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത്. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ആ പരമസത്യം, സത്യം പരം ധീമഹി, അതാരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ, ശ്രീമതി രാധാറാണി. അന്നേരം ആ പരമോന്നത സത്യത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അന്നേരം അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി കാര്യസാധ്യ പൂജ, കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകാനുള്ള ഭക്തി. അന്നേരം ആ ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയല്ല, അത് മാലിന്യങ്ങളും മായവും നിറഞ്ഞ ഭക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് കൈവല്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭൗതികതയുടെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തി. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവനും അറിയാം 4 കുമാരന്മാർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നറിയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് ദേഷ്യമായി. അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം ഈ ലോകം വിടേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? പരമ വ്യോമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിന് മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദിയാദിഗ്രഹ്യമാനാ അപി ഭ്രുവോർമധ്യത് പ്രജാപതി സദ്യോ അജയത തന്മന്യോ കുമാരോ അനിലലോഹിത. അന്നേരം ബ്രഹ്മദേവൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഭുപാദി പറയുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മദേവന് ദേഷ്യം വന്നു. പക്ഷെ ആ ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട്? 4 കുമാരന്മാർ പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ആധ്യാത്മികതയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ലോകം തന്നെ ഒന്നുമല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. മനസ്സിലായില്ല? അതിൽ ആ ഒരു പരമ സത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവന് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭ്രുവോ മധ്യത്, ഇരു പുരികത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്തു പറ്റി? അതിലൂടെ സദ്ധ്യാ അജായത തത് മന്യു കുമാര നീലലോഹിത. ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ ഇരുപുരികത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ വന്നു. അന്നേരം ഇവിടെ പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, നീലയും ചുവപ്പും കൂടെ കലർന്നൊരു നിറത്തിലാണ് ആ കുട്ടി വന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അന്നേരം ഈ നീല നിറം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമാണ്, ചുവപ്പ് നിറം രജോ ഗുണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണത്തിൻ്റെയും തമോ ഗുണത്തിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അന്നേരം ഒരു കുട്ടി ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ പുരികത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാ കുട്ടി, നമുക്കറിയാം. എന്നാലും ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം.
സവൈരുരുദോ ദേവാനാം പൂർവജോ ഭഗവാൻ ഭവ നാമാനി കുരു മേ ധാത സ്ഥാനാനി ച ജഗദ്ഗുരോ. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി പുറത്തു വന്ന ഉടൻ തന്നെ കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ജഗദ്ഗുരോ ധാത വിധാത, അങ്ങ് എനിക്ക് ഒരു പേര് നൽകിയാലും എനിക്ക് വസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ നൽകിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. ഇതി തസ്യ വചാപാത്മോ ഭഗവാൻ പരിപാലയൻ അഭ്യദാത് ഭദ്രായ വാചമാരോദിത് തത്കരോമിതി. വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ പത്മത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയെ ശാന്തനാക്കി, ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കരയണ്ട, വിഷമിക്കണ്ട, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദേഷ്യത്തിലൂടെ, അത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ബ്രഹ്മദേവൻ. എത്രയോ ദേവവർഷം, ആയിരക്കണക്കിന് ദേവവർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ. അത് കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിലൂടെ. അന്നേരം അദ്ദേഹം എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അതിലൂടെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശരിയും തെറ്റിനും അത്രത്തോളം വലിയ ഒരു സ്വാധീനം ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉയർന്ന പദവികളിലേക്ക് പോകുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെറിയൊരു തെറ്റ് പോലും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ ലോകത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇത് രുദ്രനാണ് വരുന്നത്. മഹാദേവൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഭവമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ക്രോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തു ചാടിയ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വാചോ വേഗം, മനസാ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദരോപസ്ഥ വേഗം. അത്തരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, വചനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ മനസ്സിനെയും ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ക്രോധം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? ധ്യായതോ വിഷയ പുംസാം സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമാത് ക്രോധോ അഭിജായതേ. അന്നേരം ധ്യായതോ വിഷയ പുംസാം, വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ധ്യായതോ വിഷയ പുംസാം സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ, ആ വിഷയത്തിനോടുള്ള ആസക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കും. ആ വിഷയത്തിനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം ഇനിയും വർദ്ധിക്കും. അതിനെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ കാമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അന്നേരം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രഭുപാദജി ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ക്രോധം വേണ്ട എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തി ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതല്ല. ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം തന്നെയാണ്. സച്ചിദാനന്ദത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു വികാരമാണ് ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനും ആത്മീയ ലോകത്തിലും ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാവമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ക്രോധത്തെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ക്രോധത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം വരികയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ്. ആ ക്രോധം ഒരിക്കലും നമ്മളെയോ ആർക്കും ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ക്രോധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ,
ബ്രഹ്മദേവന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ക്രോധം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടതാണ്. എന്നിട്ട് അത് കുമാരന്മാരോട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതുമില്ല. കാരണം എന്താ? കുമാരന്മാരുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്നും അറിയാം. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ക്രോധത്തിലൂടെ രുദ്രൻ വരികയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം അതേപോലെ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വികാരമല്ല. പക്ഷേ അത് ശരിയും തെറ്റും ആകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അന്നേരം അച്ഛനമ്മമാരാകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ക്രോധം ഒന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളൊന്ന് സീരിയസ് ആവാൻ വേണ്ടി. ടീച്ചേഴ്സ്, സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, അവർക്കും ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വരും. ഇതിനു വേണ്ടി കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരു സ്പോർട്സിൽ കോച്ച് സ്പോർട്സിൻ്റെ ആ വ്യക്തിയോട് ദേഷ്യപ്പെടും. കോച്ച് അത്ലീറ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണാലിറ്റിയോടോ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിനോടോ അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടും. എന്തിനു വേണ്ടി? അവരുടെ ടാലൻറ്റ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. ഒരു ഗുരു ശിഷ്യരോട് ദേഷ്യപ്പെടും. എന്തിനു വേണ്ടി? ആ ശിഷ്യരുടെ സേവന മനോഭാവത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അത്തരം ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടി ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്ന്, നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദേഷ്യമാകരുത്, മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ദേഷ്യമാകരുത്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് മുന്നിലുള്ള വ്യക്തിയെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആ മുന്നിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗമാകും, നമുക്കും എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അല്ലാതെ ദേഷ്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അത് ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളൊരു റോബോട്ടല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പൊതുവെ പല ആധ്യാത്മികതയിലുള്ള വ്യക്തികളും ക്രോധം പാടില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ ക്രോധം കാണുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാവം അത് തെറ്റാണ് എന്നല്ല. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഈഗോ കൊണ്ടോ, ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരഭാവം, ഞാനെന്നുള്ളൊരു ഭാവം, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ക്രോധത്തിന് പൊതുവെ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിലാണ് ആ റിയാക്ഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ക്രോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ? മുഖം വളരെ ഗൗരവമാകും, അവർക്ക് ചിരിക്കത്തില്ല, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുവർ, വളരെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമുക്കറിയാം ക്രോധത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇട്ട് അടിച്ച് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കും. അന്നേരം പൊതുവെ ദേഷ്യത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. അതായത് സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളും അല്ലെങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് മുന്നിലുള്ള വ്യക്തി, അതായത് ഗുരു ശിഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദേഷ്യം, അതിലും ഈഗോ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ല, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വരും. ഒരു ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനോ ദേഷ്യപ്പെടാൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വരും. ഇത് ഭർത്താവും ഭാര്യയെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ കുറ്റം പറയുകയോ ദേഷ്യപ്പെടാനും പാടില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാം എന്ന്. പക്ഷേ ഒരു വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള അധികാരമില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പിണക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭാര്യയുടെ ശബ്ദം ഭർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദത്തെക്കാട്ടി ഉയർന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അടിമകളാണ് എന്നല്ല, ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ അടിമയാണ് എന്നല്ല. പക്ഷെ ഒരു സംസ്കാരമാണത്. അന്നേരം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും എന്തോ ഈ ആണുങ്ങളെപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങളെങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചില വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന
ഇന്നത്തെ കാലമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലയിടത്തും അങ്ങനെ നടക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മളെക്കാട്ടി ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീകൾ വളരെ താഴ്ന്ന വ്യക്തികൾ എന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ പോകാനേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറ്റും. ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണും, ഇനി ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണും. ഇനി ഭക്തിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവാകുമ്പോൾ ഒരു ചിന്തിക്കുക, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി, ഞാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ, കാരണം ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാര്യ മായയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഇനി ഭാര്യയും ഭക്തിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഭർത്താവ് മായയിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രം ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ത്യജിക്കുക എന്നതല്ല. പക്ഷേ ഭർത്താവിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റണം, ഭാര്യയുടേതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റണം. സ്വാർത്ഥരാകാൻ പാടില്ല. ഇനി സ്വാർത്ഥരാകാൻ പാടില്ല, കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയെയും ഭക്തി സേവനങ്ങളെയും അവഗണിക്കാനും മാറ്റിവെക്കാനും പാടില്ല. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പൊതുവെ ചില വ്യക്തികൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും. അത് കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കുടുംബത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് കുടുംബത്തിനോട് സ്നേഹം വേണം, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പാടില്ല. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നത്, അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ കാണണം. എൻ്റെ അർത്ഥം സമ്പാദിക്കുന്ന കാശ് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കൊടുക്കുക എന്നതല്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതേ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കർത്തവ്യം കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക എന്നതാണ്. അന്നേരം അത് നമ്മൾ സ്വയമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ അതറിയാം, ഗുരുവിനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഗുരുവിനും മനസ്സിലായ കാര്യം നമുക്കും കൂടെ മനസ്സിലായെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളെയും ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് അത് ആചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ഒരു ശ്രമം പോലും നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ പോകും. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ന്യായീകരിക്കും. ഇത് ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ, അതിങ്ങനെയല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം കുറവാണ് എന്നും കൂടെ ഒരു വാസ്തവികതയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് പുറമേ അല്ല കാര്യങ്ങളിരിക്കുന്നത്, പുറമേ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിലോ, ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അമ്മ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വന്നു. കാരണം എന്താ, ആ സമയത്ത് മക്കളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. അന്നേരം അമ്മയ്ക്ക് ഈഗോ ഹർട്ടായി. അന്നേരം ആ ഈഗോ ഹർട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നത്. അന്നേരം അങ്ങനെ ഈഗോ ഹർട്ടായിട്ട് വരേണ്ടതല്ല ആശ്രമത്തിലേക്ക്. ആ പരമസത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് സേവനം ചെയ്യാം. ഇനി എത്ര കാലം നമ്മൾ കുടുംബത്തിലിരിക്കും എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ദിവസം ഈ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതാന്ത്യ വേളയിൽ വരെ കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനവും കൂടെ അല്ല. കാരണം നമ്മൾ കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴും സുഖമുണ്ടായിരിക്കണം, സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള എന്തിന്, ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരീരമല്ല, മനസ്സുമല്ല, ആത്മാവാണ്. അന്നേരം ആ വിരക്തി പരിപൂർണമാകത്തില്ല. വിരക്തി പരിപൂർണമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മളെ സെറ്റിൽ ആവാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ,
സന്യാസിമാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഥവാ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് പറയും. യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത്. മനസ്സിലാവുന്നു? നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉറച്ചു പോകും. കോൺക്രീറ്റ് പോലെ അങ്ങ് ഉറച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ കുടുംബജീവിതത്തിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലേറ്റായി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ സത്സംഗമൊക്കെ കേട്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഊരാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥമാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറാകണം. 50 കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ലേറ്റായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുടുംബ പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരാൻ ശ്രമിക്കുക. രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം എന്തായാലും നമുക്കിതെല്ലാം വിടേണ്ടി വരും. അന്നേരം ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറയാം, കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പുരാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം, ശരീരം കൊണ്ടും തയ്യാറാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമികൾ പൊതുവെ ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിലും അവർ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല. അവർ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഗുരുഭൂതന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇത് വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ബോധ്യപ്പെട്ടത്, അത് ചെറുപ്രായത്തിലാണെങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ട്? ജീവിതം നമ്മുടേതാണ്. നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പേരിൽ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ മാറ്റിവെച്ചാലും നമുക്കൊരു 100 കാരണങ്ങൾ കാണും ഭക്തിയെ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ 100,000 കാരണങ്ങൾ കാണും എന്ത്? ഈ ഭക്തിയെ സ്വീകരിക്കാനും വേണ്ടി. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉറപ്പ്? ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മടുപ്പ് തോന്നുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിരക്തി കംപ്ലീറ്റ് ആകണം. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ സീരിയസ് ആവണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയൂ. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലുമുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസിനെ പോലെ വളരെ നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പോകാം. പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ റിയാലിറ്റി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൂടെ പഠിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. പരിപൂർണമായിട്ടും ആ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മൾ ആ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മഗ്നരായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അതും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതാണ് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസമല്ല. സന്യാസത്തിലാണ് ഭർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ അത്രയും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു ദിവസം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റും. നമ്മൾ വന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്, പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറാകണം, ശാരീരികപരമായിട്ടും തയ്യാറാകണം. കാരണം ശരീരത്തിന് മനസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ വീടാകുന്ന ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കാതെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി, നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ
ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ചെന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സാങ്കല്പിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അന്നേരം എത്രത്തോളം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സാങ്കല്പിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വിരക്തി വരും. അന്നേരം പ്രത്യേകിച്ച് മരണം നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കിതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരാൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ ചില ഭക്തരുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവർക്ക് പ്രാരാബ്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു പേടിയാണ്. മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറയും, മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറയുക എന്നൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു വരണം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ലോകം ഒരിക്കലും ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ അനുകൂലമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, മായാലോകമാണ്, കലിയുഗം കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ദിവാസ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഗോലോകത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, സത്സംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറ്റുന്ന പോലെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോരാ. കെട്ടുബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയും ചെയ്യണം. അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം സത്സംഗത്തിൽ ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്ന ഉദാഹരണം, നമുക്ക് വള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് പോകണം. അപ്പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ വള്ളം ഒരു കമ്പുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഒരു കുറ്റിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ നങ്കൂരം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടെന്ന് പറയാം. അന്നേരം ഈ കെട്ടിനെ അഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. കെട്ടഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ കെട്ടഴിക്കാതെ നമ്മൾ എത്ര തുഴഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ആസക്തികൾ എവിടെയാണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട്, ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളും അവരവർ സ്വയം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചില ധാരണകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ധാരണ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ ലേറ്റാക്കരുത്. എത്രത്തോളം ലേറ്റാക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഊരി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഊരുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അത്രത്തോളം നമുക്ക് മരണവേളയിൽ സമാധാനം കാണും, സംതൃപ്തി കാണും. അല്ലെങ്കിൽ മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകത്തില്ല, ശാരീരികപരമായിട്ടും തയ്യാറാകത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ കംഫേർട്ട്സിൽ ഇരുന്നങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണവേളയിൽ ഒരുപാട് ശാരീരിക പീഡ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, മാനസിക പീഡയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് സ്വമേധയാ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് തപസ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം കണ്ടില്ലേ? വലിയ വലിയ ചക്രവർത്തിമാരും രാജാക്കന്മാരും അവർക്ക് അവസാന സമയം വരെ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നാൽ പോരെ. അവരെന്തുകൊണ്ട് മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവരവിടെ നിറങ്ങുന്നു? പാണ്ഡവർ പോലും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം പോലും, ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോലെ ഭഗവാൻ എന്തിന് കാട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നു? നമുക്ക് പാഠം നൽകുകയാണ്. വിരക്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പലതും പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതായതുകൊണ്ടാണ്, അതായതുകൊണ്ടാണ്, അതായതുകൊണ്ടാണ്, ഇതായതുകൊണ്ടാണ്. അത് സ്വാമിജി എല്ലാത്തിനും താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി
കുടുംബം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. നമുക്ക് പലതും പറയാൻ പറ്റും. ഒരവസാനം മരണസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനും നമ്മളോട് പറയും, അത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുക, അത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി പല പല കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും. വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നു പല പല കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും. അന്നേരം നമ്മളെ പറ്റിക്കാതിരിക്കുക, ഭഗവാനെയും പറ്റിക്കാതിരിക്കുക. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും പറ്റിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റിക്കുമെന്ന്. ഭഗവാനെ പറ്റിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കോപ്പി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കോപ്പി അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എളുപ്പമാണ്. അന്നേരം പല പല ചെറുതായിട്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക, അതിനെ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക, ആരും കാണാതെ എടുത്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടത് എഴുതുക. ഞാൻ വലിയ സംഭവമായിട്ട് പറയുകയല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവരൊക്കെ കോപ്പി അടിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കും, ഇത് എന്തിന് ഇത്രയും മെനക്കെട, പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ മെനക്കേടാണിത്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം പഠിക്കുക, അറിയാവുന്ന എഴുതുക, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത്. അന്നേരം അതും ബുക്കെല്ലാം നമുക്ക് കോപ്പി അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഭാഗം അതും ഇതുമൊക്കെ ഇനി ആ ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീർന്നു. പക്ഷേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പഠിക്കാൻ മടിയാണ്. ബാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കൊപ്രായങ്ങളെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുമെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ? ആരെയാണ് പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവരെ തന്നെയാണ് പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെയും ജീവിതം. നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുക, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കോപ്പി അടിച്ച് പാസ്സാവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഞാൻ ഇന്ന് മെനഞ്ഞാത്ത സത്സംഗതി പറഞ്ഞ പോലെ 2 കാലും 2 വള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കുളത്തിൽ വെക്കുന്ന പോലെയാണ്. അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാകരുത്. നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആക്ഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വാചോടി മാത്രമല്ല, മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല. പല പ്രാവശ്യവും സത്സംഗത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ആണ് സ്വാമിജി, എൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണത്, ഭഗവാൻ അത് നടത്തട്ടെ. അന്നേരം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ശത്രുതയുണ്ടോ നമ്മുടെ കാര്യം ലേറ്റാക്കാൻ? നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കാം. നമ്മളൊരു ശ്രമവും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ആ 4 മതിലുകളുടെ ഉള്ളിൽ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഗോലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നാമജപം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ. സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അമേരിക്ക പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, വിസ, ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ എല്ലാ റൂൾസും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ആ ഒരു യഥാർത്ഥ വിരക്തി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ലഭിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.